வணக்கம். இந்த வீடியோ லெக்சர்ல Z transform டாபிக்ல இருக்க important problem solve பண்ண போறோம். First problem, determine the Z transform of the given signal and its ROC. X of n is equal to a power n u of n. So இங்க என்ன சிக்னல் கொடுத்திருக்காங்க? a power n into u of n. So இந்த சிக்னலுக்கு நம்ம Z transformம் அதோட ROCயும் find out பண்ண போறோம். சொல்யூஷன்ல first Z transformக்கான ஃபார்முலா தான் எழுதுறோம். Z transform of x of n எப்படி represent பண்ணலாம்? Capital X of Z. That is equal to summation n is equal to minus infinite to plus infinite x of n Z power minus n. So இதுதான் Z transform கான formula. So next stepல இந்த x of n க்கு பதிலா கொடுத்திருக்கிற சிக்னலை replace பண்றோம். So என்ன சிக்னல் கொடுத்திருந்தாங்க? a power n into u of n. Okay. So summation n is equal to minus infinite to plus infinite a power n u of n into z power minus n. Okay. So இங்க problemல u of n கொடுத்திருக்காங்க. u of n என்ன அர்த்தம்? Step signal. Its value is 1 when n is greater than or equal to 0. Its value is 0 when n is less than 0. So அப்போ n ஓட value 0 to infiniteல u of n ஓட value எப்படி இருக்கும்? 1. ஓகேவா? So minusல இதோட value 0ன்னு இருக்கும். So u of n problemல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா next stepல நம்ம லிமிட் என்னன்னு சேஞ்ச் பண்ண போறோம். n is equal to 0 to infinite. a power n u of n ஓட value 1 z power minus n. So இந்த இடத்துல n power n வந்து காமனா இருக்கு. So we can take it outside. Then we can get summation n is equal to 0 to infinite a z power minus 1 the whole power n. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? So next stepல இந்த சம்மேஷனை expand பண்ண போறோம். But problemல ROC find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So this is the right place to find out the ROC. So எப்போ நம்மளுக்கு இங்க சம்மேஷனுக்குள்ள ஒரு value the whole power n இருந்ததுன்னா இந்த value should be less than 1 to get the proper Z transform. புரியுதா? ஒரு சிக்னலுக்கு Z transform எடுக்கணும்னா இந்த சம்மேஷனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய value. Okay. At the same time powerல n இருக்கணும். So இந்த value எப்படி இருக்கணும்? Should be less than 1. இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு? a z power minus 1. புரியுதா? ஸோ இங்க ROC லோட் பண்ணணும்னா இந்த சிக்னல் சிம்பிளிஃபைடு சிக்னலுக்கு இந்த கண்டிஷனை அப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ x of z converges if the modulus of a z power minus 1 is less than 1. ஸோ இந்த கண்டிஷன் இங்க அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இந்த z power minus 1ன்றது நம்மளுக்கு இங்க மூவ் பண்ண எப்படி போகும்? இங்க மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கிறது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் போகும்போது டிவிஷனுக்கு போகும். ஸோ ஹியர் we can get modulus of a less than 1 by modulus of z power minus 1. So 1 by z power minus 1 என்ன அர்த்தம்? z power plus 1. புரியுதா? So we can get the ROC as z value should always be greater than the a value. So this is the region of convergence. Condition satisfy ஆனா மட்டும்தான் z transform apply பண்ண முடியும். புரியுதா? ஸோ ROC வந்து நம்ம இந்த சம்மேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிடணும்? ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த சம்மேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரம் 0 to infinite. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்னுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்? 0. ஸோ a z பவர் மைனஸ் 1 the whole power 0 ப்ளஸ் a z பவர் மைனஸ் 1 the whole power 1 ப்ளஸ் a z பவர் மைனஸ் 1 the whole power 2 till infinite. ஸோ இங்கே பவர் 0னா என்ன அர்த்தம்? இட்ஸ் வேல்யூ இஸ் 1. Anything power 0 is 1 plus a z power minus 1 plus a z inverse the whole square till infinite. So இங்க என்ன formula நம்ம apply பண்ண போறோம்னா infinite geometric series sum, that is 1 plus x squared till infinite is equal to 1 by 1 minus x. இந்த சீரீஸ்ல x க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? a z power minus 1. So இந்த சீரீஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? x of z is equal to 1 by 1 minus a z inverse. x க்கு பதிலா என்ன போட்டிருக்கோம்? a z inverse. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? So this is the answer. இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? இங்கே 1 by 1 minus a z பவர் மைனஸ் 1 எப்படி எழுதலாம்? டிவிஷனில் எழுதலாம். கரெக்டா? ஸோ இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 1 by z minus a divided by z. So denominator of denominator na inge pogum numerator ku. Then we can get z by z minus a. So in the formula ரொம்ப ரொம்ப important. இது புரியுதா?
ஸோ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமில் இப்போ ஒரு சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்க a பவர் e of n ஓட z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூ என்ன z பை z மைனஸ் a கரெக்டாக இது ஒரு ஃபார்முலான்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ப்ராப்ளமில் நம்மளுக்கு 1/2 the whole power n u of nக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ how can we get the answer z by z minus 1/2 இது புரியுதா எல்லாருக்கும் இதே இடத்துல 1/2 கொடுக்காம 2 power n into u of n கொடுத்தாங்கன்னா இதுக்கு z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கு greater than 1 என்ன சொல்லியிருக்கோம் பவர் n-க்குள்ளே வர வேல்யூ வந்து less than 1 இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ண முடியும் அதுதான் என்ன ROC புரியுதா ஸோ 2 பவர் என்னன்னா இட் இஸ் நாட் அப்சல்யூட்லி சம்மபிள் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண முடியாது z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது புரியுதா எல்லாருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா தென் we can draw the ROC ஸோ ROCயை ட்ரா பண்ணணும்னா நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணணும் z பிளேன் z பிளேன்னா என்ன அர்த்தம் x ஆக்சஸ் வந்து ரியல் பார்ட் ஆஃப் z y ஆக்சஸ் வந்து இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் z ஸோ இங்கே போல் வேல்யூ என்ன z மைனஸ் a அப்போ z இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் a இதோட போல் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் a வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ROC z வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் a ஸோ அவுட்டர் சைட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் ரீஜியன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் இது புரியுதா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டிட்டர்மைன் the z transform and ROC of the given signal x of n is equal to minus a power n u of minus n minus 1. So, இந்த சிக்னலுக்கு z transformும் ROCயும் find out பண்ண போகிறோம் ஸோ சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு z transformக்கான ஃபார்முலா எழுதிக்கிறோம் x of z is equal to summation n is equal to minus infinite to plus infinite x of n z power minus n. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் x of nக்கு பதிலாக கொடுத்துருக்கிற சிக்னலை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் என்ன சிக்னல் கொடுத்துருந்தாங்க மைனஸ் ஏ பவர் என் யூ ஆஃப் மைனஸ் என் மைனஸ் 1 ஓகேவா இங்கே இசட் பவர் மைனஸ் என் எழுதிக்கிறோம் ஸோ யூ ஆஃப் மைனஸ் என் மைனஸ் 1ஓட வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் யூனா என்ன அர்த்தம் ஸ்டெப் சிக்னல் ஸோ ஸ்டெப் சிக்னலோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஆல்வேஸ் 1 ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த லிமிட் இங்கே என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இன் ஜென்ரல் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் யூ ஆஃப் n இஸ் ஈக்குவல் டு 1 when n is greater than or equal to 0 its value is 0 when n is less than 0 but இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க n-க்கு பதிலா minus n minus 1 so இந்த value is equal to 0 கன்சிடர் பண்ணோம்னா இதோட லிமிட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும் இது புரியுதா so இங்க minus n minus 1 is equal to 0 initial value நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா minus n is equal to plus 1 இந்த 1 இங்க போறப்ப எப்படி போகும் plus 1 போகும் so n is equal to minus 1 so இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன minus 1 இது புரியுதா எல்லாருக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு ப்ளஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் என் யூ ஆஃப் மைனஸ் என்னா டைம் ரிவர்சல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இங்கே மைனஸ் 1ல் இருந்து மைனஸ் இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் அதாவது நெகட்டிவ் டியூரேஷனில் இதோட வேல்யூ 1 இங்கே லிமிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னுக்கு முன்னாடி மைனஸ் வருது அப்படின்னா இது டைம் ரிவர்சல் ஸோ நெகட்டிவ் டியூரேஷனில் மட்டும்தான் இதுக்கு வேல்யூஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம லிமிட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னா இந்த மைனஸை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ மைனஸ் சமேஷன் இங்கே என்னோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் இன்ஃபைனைட் டு மைனஸ் 1 வரைக்கும் யூ ஆஃப் மைனஸ் என் மைனஸ் 1ஓட வேல்யூ என்ன 1 ஓகே தென் ஏ பவர் என் இசட் பவர் மைனஸ் என் இது புரியுதா எல்லாருக்கும் ஸோ லிமிட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த நெகட்டிவ் டியூரேஷனை பாசிட்டிவாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ இப்போ லிமிட்டை பாசிட்டிவாக நீங்கள் மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் உள்ளே இருக்க சிக்னலோட பவரோட சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் இன்ஃபைனைட் டு மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 1 டு ப்ளஸ் இன்ஃபைனைட்னு மாற்றணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பவரோட சைனை என்ன பண்ண போகிறோம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ பவர் என் என்ன ஆயிரும் ஏ பவர் மைனஸ் என் இசட் பவர் மைனஸ் என் எடுத்து இசட் பவர் ப்ளஸ் என்னன்னு மாறிடும் இது புரியுதா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பவரில் இருக்கிற எண்ணை காமனாக எடுக்க போகிறோம் ஸோ we can get x of z is equal to minus already minus is there right so minus summation n is equal to 1 to infinite a power minus 1 z the whole power n இது புரியுதா ஸோ n ப்ளஸ் n மட்டும்தான் வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது a பவர் மைனஸ் 1 இருக்கும் இங்கே z இருக்கும் ஸோ இது புரியுதா எல்லாருக்கும் ஸோ இங்கே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இந்த சம்மேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் பட் ப்ராப்ளமில் என்ன கேட்டிருக்காங்க
ROC. ஸோ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்? ரீஜியன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ். ஸோ கொடுத்துருக்கிற சிக்னலுக்கு எக்ஸ் ஆஃப் இசட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம்? இந்த சிக்னல் வேல்யூ வந்து should be less than 1. So we can take the modulus value, that is magnitude value. So modulus of A inverse Z. So this value should be less than 1. இந்த கண்டிஷன் இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா Z வேல்யூ இங்கே வச்சுட்டு இந்த A inverse இந்த பக்கம் போகிறப்ப எப்படி போகும்? டிவிஷனில். ஸோ 1 by modulus of A inverse 1 by A power minus 1 எப்படி எழுதலாம்? A power plus 1. புரியுதா? ஸோ we can write Z is less than modulus of A. ஓகேவா? ஸோ இங்கே Z ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கு? It should be less than modulus of A. So this is the ROC value. ROC find out பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த summation என்ன பண்ண போகிறோம்? expand பண்ண போகிறோம். எதிலிருந்து? from n is equal to 1 to infinite. இப்போ இங்கே n is equal to 1 substitute பண்ண என்ன வரும்? already minus இருக்கு. Then we can start the summation from 1 to infinite. So A inverse Z power 1 plus A inverse Z power 2 plus A inverse Z power 3 till infinite. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த சீரீஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகணும்? இதை ஃபார்முலா மெத்தடுக்கு கொண்டு வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு 1ல் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஒன்றாகணும்னா என்ன பண்ணலாம்? இந்த A பவர் -1 இசட்டை காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம். ஏன்னா எல்லா டேர்ம்லையும் என்ன வருது? ஒரு A இசட் பவர் -1 இசட் வருதா? புரியுதா? ஸோ we can take it outside minus A inverse Z. Then we can get this value becomes 1 plus இங்கே ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒரு டேர்ம் போயிருச்சா? அப்போ இங்கே என்ன ஆயிடும்? A power -1 into Z plus A inverse Z power 2. ஏன்னா ஒவ்வொரு டேர்ம் என்ன பண்ணிட்டோம்? காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம். till infinite. ஸோ இப்போ என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம்? infinite geometric series sum. That is 1 plus x squared till infinite is equal to 1 by x. இங்கே xக்கு பதில் என்ன இருக்குது? 1 plus A inverse Z the whole power 2. புரியுதா? ஸோ xக்கு பதிலாக இந்த டேர்ம் இருக்கனால we can write x of z is equal to minus A inverse Z already இருக்கு. That is multiplied with 1 by 1 minus x. ஸோ 1 minus xக்கு பதிலாக என்ன எழுதுறோம்? A inverse Z. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த A இன்வர்ஸை எப்படி எழுத போகிறோம்? 1 by A. ஓகேவா? ஸோ x of z is equal to minus z by A by 1 minus z by A. ஸோ இங்கே LCM எடுத்தால் என்ன வரும்? A minus z by A, this A and this A ரெண்டு என்ன ஆயிரும்? டிவைட் ஆயிரும். We can get minus z by A minus z. ஸோ இப்போ A minus z எப்படி எழுதலாம்? minus z minus A. ஸோ இந்த மைனஸ் என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். Then we can get x of z is equal to z by z minus A. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? This is the answer. And இங்கே ROC ஓட வேல்யூ என்ன? z value should be less than A. Okay. ஸோ நம்ம இங்கே z plane consider பண்ணுறோம். ரியல் ஆக்சஸ் அண்ட் இமேஜினரி ஆக்சஸ். ஸோ இங்கே போல் வேல்யூ என்ன? z is equal to A. ஸோ போல் வேல்யூ மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏவை விட லெஸர் தென் இருந்ததுன்னா that is the ROC. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஃபைனலாக இந்த ரெண்டு வேல்யூவே நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். x of n is equal to a power n u of n. இங்கே x of n is equal to minus a power n u of minus n minus 1. ஸோ ரெண்டுக்குமே x of z ஓட வேல்யூ எப்படி தான் கிடைக்கும்? ஆல்மோஸ்ட் சேம். பட் இங்கே ரீஜியன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஃபார் திஸ் a power n u of n-க்கு this z value should be greater than a. But for this minus a power n u of minus n minus 1-க்கு z value should be less than a. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்?